ओके सबैजनालाई नमस्कार स्वागत छ सबै साथीहरूलाई र आज अफिसरको ओरिएन्टेसन क्लास हामीले अफिसरको पराष्ट्र सेवाको ओरिएन्टेसन क्लास गर्ने भनेका थियौँ र सोही बमोजिम हामीले क्लासको समय हिजो 4:30 बजे भनेर तोकिएको भए तापनि आज हामीले 5 बजेबाट सुरु गर्ने भन्ने पुनः सूचना प्रकाश गरेको थियो। सोही बमोजिम आजको सेसनलाई सुरुवात गरौँ र यो क्लास चाहिँ अहिले हामीले मूलतः चाहिँ शाखाधित पदको यसलाई सेवा सम्बन्धी भन्छ र थप पेपरको रूपमा दुईवटा पेपर जुन अगाडि बनाएको सारेको छ लोकसेवा आयोगले एक्स्ट्रा पेपर 1 र एक्स्ट्रा पेपर 2। एक्स्ट्रा पेपर 1 मा चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज र एक्स्ट्रा पेपर 2 मा डिप्लोमेसी एन्ड फरेन पोलिसीको बारेमा जुन पढ्नुपर्ने तपाईहरु जुन कोर्स छ त्यसै कोर्सको लागि आज तयारीको लागि केही बेसिक फन्डामेन्टल कुराहरूको सन्दर्भमा छलफल गर्नेछौँ। आजको अन्तर्क्रिया सोही सन्दर्भमा रहनेछ। आजको क्लासलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनलाई चाहिँ हामीले यो विषयवस्तुमा छलफल गर्न र ओभरअल कोर्सको लागि तपाईँलाई जानकारी गराउनुहुनेछ सरले, जुन तपाईँलाई म पाठ्यक्रम यहाँ देखाउँदै गर्नेछु र सरको प्रस्तुति रहनेछ। आदरणीय नरेश तिमिल्सिना सर आइसक्नु भएको छ, जसले विगतमा निकै लामो समयदेखि सरले हामीलाई निरन्तर रूपमा यहाँ सेडेपमा पढाइरहनु भएको छ। यो विषय चाहिँ लामो समयदेखि सरले यहाँ यो पराष्ट्र सेवाको झन्डै मलाई लाग्छ 65-66 देखि नै सरले यो निरन्तर पढाइरहनु भएको छ पराष्ट्र सेवाको क्लासहरू चाहिँ। र म सरलाई यो आजको सेसनलाई अगाडि बढाइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्छु। सर नमस्कार सर। नमस्कार हजुर। सर अब सरलाई मैले यो प्लेटफर्म छोडे हजुर, अब सरले यसलाई अगाडि बढाइदिनु पर्यो हजुर। हस् 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 प्लिज अगाडि बढाउँछु हजुर, अगाडि बढ्दा हुन्छ हजुर। अगाडि स्क्रिन हजुर देखिएको छ, ठीक छ। ए मेरो स्क्रिन देखिएको छ सर एकदम। ए हस् हस्। So first of all, I would like to thank Mr. Madhav Pandey for giving me this opportunity to join with all of you people there, and I would like to welcome all of you people who have joined me through virtual pattern here in discussing with the extra paper for section of syllabus, especially for the foreign service. So first of all, now once again, it's a good evening all of you, and thank you for joining me live here first of all. And next, let me make such clarity over the content, preparation, and the technicality that you have to encompass during the preparation of foreign service officer. First of all, you people have to make one easy flexibility or flexible mentality that you don't have to be champion and extra sum of knowledge or extra sum in dealing with the English language there. Or I might make it more clear there. You don't have to be a champion in English. Even if you have got a mild English language structure, if you have got a mild English aptitude also, you can fit yourself in this service as well as in during the preparation there. Another fact is there, when you prepare for these things, you have to take in your consideration primarily that two facts should be taken in a very common background there. That is to say, one, development of right knowledge. Second is the transformation of knowledge into the question answer pattern there. These two things are very much crucial in dealing with the foreign service content there. Let me give you one example there. First of all, when you are preparing for diplomacy or foreign policy, you have got another level of understanding. But in the meantime, when you deal with the English paper 1, you have got a different practice and different level of preparation there. It is often said, and larger number of students, they face difficulties by the name of the subject. What they feel, oh, it's an English paper, I can do it. Another diplomacy, oh, I have never gone through the diplomacy, it might be difficult for me. They feel like that in the beginning there. But let me make very clear that, let me make you very flexible that rather than going with the diplomacy, English language has become much complex for the aspirants, for the candidates, those who have joined this foreign service preparation there. Specifically, why? Let me make you very clear that the content for the English paper is all diplomacy. So you don't have to prepare, you don't have to make another content for paper 1. But remember that higher level of understanding is very much crucial, because being one of the officer at the government of Nepal, that also gazetted third class officer is one of the significant posts to
enter in civil service that will make your career into the topmost level in future there. Because one of the most crucial fact that you need to understand, being a gazetted third class officer in the civil service, in the foreign service, is a way, is a path which will lead you to become ambassador one day. So one thing you got to remember, that only entering foreign service and waiting for the promotion, you never can reach that post. But once you make sure that you have entered the service, definitely you will prepare for the next level as well, and very soon you can become the ambassador as well. You see that ambassador is of the level of the minister of the government of Nepal as well. And another is there, what is MOFA? First of all, it is very much important to learn about MOFA there. You see there, Ministry of Foreign Affairs, why foreign service, and MOFA. You see there, MOFA, foreign service. See there, first of all, you have to understand that Ministry of Foreign Affairs is an authentic organization. It is the line ministry of government of Nepal to handle as well as organize as well as maintain, operate, execute the foreign policy of Nepal, and to exercise Nepalese diplomacy in the global community. In that pretext, what we can say, Ministry of Foreign Affairs is a responsible organization through which the government of Nepal practices its international relations and diplomatic practices throughout the world. And in another sense, you can say that the vested interest of the government of Nepal as well as the people of Nepal are fulfilled through the process of Ministry of Foreign Affairs. So it is a rational institutional body which exercises international relationship and diplomacy to execute Nepal's foreign policy. So foreign service is the service which is directed to execute the foreign policy of Nepal through the exercise of diplomacy in the global community there. So the main function of foreign service is to develop the contact of the sending state to the receiving state or to the global community, as well as to enhance the pride, dignity, and the prestige of Nepal in the global community, as well as to work to fulfill the vested interest of Nepal in the global from the global community. तीनटा कुरा सम्झिने, नेपालको मान प्रतिष्ठा इज्जत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बढाउनका लागि चाहिँ फंक्सन गर्छ फरेन सर्भिसले. दोस्रो, ग्लोबल कम्युनिटीसँग कन्ट्याक्ट गर्ने, अथवा you can understand that MOFA is a place of first contact to exercise international relationship or diplomacy in the world. You want to place a first contact for diplomacy. So in that case, you can say foreign service is to develop the contact with the global community as well. Another fact is there, the main function of the foreign service is to execute the foreign policy of the sending state. That means in the context of Nepal, to execute the foreign policy of Nepal to fulfill its vested interest. निहित स्वार्थ परिपूर्तिका लागि चाहिँ आफ्नो चाहिँ परराष्ट्र नीतिलाई एक्जिक्युट गर्ने काम पनि कसले गर्छ त फरेन सर्भिस there. Now, why foreign service? Next fact, म यो कुराहरु सर्टमा भन्छु, पछि हामीले कन्टेन्टहरु त individual topic we have to encompass with the individual topics as well there. So why foreign service? You see there, we live in the cosmopolitan world at present, and being one of the least developed nation in the world, our nation or we cannot survive or we cannot live in isolation. Our needs, our development and our needs are fulfilled with the coordination, cooperation and coherence of the global community. So in that practice, foreign service has become one of the most significant need of every recognized state in the world. Every recognized state tries to fulfill its interest and expand its interest domination and fulfill its national interest through the medium of diplomacy or foreign service. So you see the example, one thing, if you are the richest country of the world, you have to sell the product in global market.
If you are the weakest country in the world, you have to receive donation for economic grant, aid, assistance from the global community. From both perspective, foreign service or the diplomacy or the international relation is significant. Remember one fact, though international relationship is guided by the international law, which is not the code of the executive law, but the practice of customary principles. It is not coercive in practice, by the way, international law. It is just practice in the coordination or in the understanding in the world there. So in that pretext, international relationship is guided by the international law, whereas diplomacy is guided by the international relations. Where foreign policy is guided by the international law, international relationship, UN Charter, as well as the treaties and the practice history of the individual state that have been practiced in the common world. So in that sense, foreign service किन भन्ने कुरा त प्रश्न भयो. किन त भन्दाखेरि एउटा नेसन ग्लोबल कम्युनिटीमा चेन्ड भइसकेपछि in the cosmopolitan world, in the age of present 21st century globalization, there is a strong tie-up between the nations and among the non-state agents there. There are two types of international personalities, state and non-state actors. State भनेका recognized state Nepal, Bharat, China जे भन्नुहुन्छ. Non-state actors भनेका regional and international organizations, जस्तो UN, OSAR. They also have significant role in international relations and they also practice diplomacy in the world. जस्तो हेर्नुस् त नेपालले नै दुई किसिमको चाहिँ diplomatic principle चाहिँ inherit गर्छ. एउटा छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्धमा बेस्ड हुन्छ र अर्को चाहिँ इकोनोमिक जोनहरु, इकोनोमिक पोल्सहरु भनेको त एडीबी, डब्ल्यूटीओ, सिमिलरली चाहिँ आईबीआरडी, वर्ल्ड बैंक भन्छौं हामीले जसलाई, इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, यिनीहरुसँगको रिलेशनशिपमा चाहिँ यसले चाहिँ एउटा छुट्टै प्रिन्सिपल मेन्टेन गर्छ. सो इन दैट वे, insert to remark a concluding sentence, foreign service is the need of present globalization to maintain peace, security, and the ultimate economic integration in the present world. अहिले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विश्वमा चाहिँ यो इकोनोमिक इन्टिग्रेसन, पीस र चाहिँ strong connectivity को लागि चाहिँ through which we can fight and we can cope up with the major issues and major global issues of the world. You see there, we are in the verge of COVID-19 there, which is a severe pandemic which has threatened the survival of human living at present. More than that, economic activities and overall financial system has been hacked by the COVID-19 at present. So in this pretext, यस्तो अवस्थामा foreign service is very much important. नेपालको पनि त रोल हुन्छ, अन्य राष्ट्रको पनि रोल हुन्छ, UN को रोल हुन्छ, ADB को रोल हुन्छ, SAARC को रोल हुन्छ. To execute all these principles, foreign service is very important. कसले प्र्याक्टिस गर्छ? दुईटा, स्टेट, नन स्टेट र स्टेट के भन्छ, recognized state र नन स्टेट एक्टरहरुले चाहिँ कसरी प्र्याक्टिस गर्छ? थ्रु द फरेन पोलिसी अथवा इन्टरनेशनल ल को माध्यमबाट प्र्याक्टिस गर्छ. इन्टरनेशनल ल अन्तर्गत फरेन पोलिसीहरु गाइडेड हुन्छ. जस्तो इन्डिभिजुअल स्टेट डिप्लोमेसी कसरी प्र्याक्टिस गर्छ भन्दाखेरि मोफा लाइम्स घुमे फेरि यही आयो. मोफा नेपालको फरेन पोलिसी कले प्र्याक्टिस गर्छ? इट इज मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स. दो वी से गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, तर गभर्नमेन्ट अफ नेपालको इन्स्टिट्युशनल authorization कसलाई छ त? डिप्लोमेसी प्र्याक्टिस गर्ने मोफा. And you people are also seeking the destination for MOFA. That means what? You are the future diplomats there. Not only that, through the principle of career, personality, economy, and the professional authenticity. Your software background, but foreign service of Nepal is at the topmost destination of the aspirants or the preparation who wants to enter civil service of Nepal. Nepal को निजामती सेवा प्रवेश गर्न चाहने सबै जमात, सबै समूहको लागि foreign service जहिले पनि highest altitude मा रहने गर्छ. दुईटा कारणले. One, professional etiquette. Another, that is their financial security. दुई कुरा हामीले स्वभावतः हामीले पक्कै पनि एकदम अरु भन्दा चाँडै चाहिँ प्रोग्रेस गर्न चाहन्छौं. त्यसमा त डाउट नै छैन. There is no doubt that we want to be progress in both perspective. Professionalism मा पनि, economy मा पनि.
दुईटै कुरा एकैचोटि जाओस् भन्ने चाहन्छौँ, जसको कुरा चाहिँ मोरलेस तपाईँलाई चाहिँ फरेन सर्भिसले चाहिँ फुलफिल गरिदिन सक्छ। इफ आई से इन सर्ट, फरेन सर्भिस अफ नेपाल इज अ सेलिब्रिटी जब फर एभ्री पर्सन। तपाईँहरूको लागि एउटा सेलिब्रिटी जब नै हो। प्रोफेसनलिजम, तपाईँ सिंहदरबारभित्रै जानुहोस् है, तपाईँ आई डोन्ट मिन टु degenerate any another cluster of civil service. नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारका 10वटै निजामती सेवाका क्लस्टरहरू इक्वली दे आर सिग्निफिकेन्ट इन इच एन्ड एभ्री फिल्ड। आफ्नो तहमा आफ्नो चाहिँ क्षेत्रमा सबैको भ्याल्यु र सिग्निफिकेन्स उत्तिकै छ, बट स्टिल मेजोरिटी अफ देम दे फोकस इन फरेन सर्भिस। वाइ? किन भन्दाखेरि मैले अघि भने दुईटा रिजन। इट इज द सेलिब्रिटी जब। तपाईँ सिंहदरबारभित्र छिर्नु भयो भने पनि इफ यु आर द फरेन सर्भिस अफिसर, तपाईँलाई हेर्ने दृष्टिकोण, मान्छेको पर्सनालिटी, पर्सपेक्टिभ नै डिफरेन्ट हुन्छ। आई एम स्योर द्याट इज डिफरेन्ट। इफ यु आर वर्किङ एज अ international worker, definitely you will be looked upon with a different perspective. Next, you can explore the world and you can experience the global diplomacy. ल हेर्नुहोस् त, तपाईँले विश्वलाई एकचोटि एक्सप्लोर गर्न पाउनुहुन्छ र ग्लोबल डिप्लोमेसी एक्सरसाइज गर्न पाउनुहुन्छ। You will be in the contact with the global diplomats. विश्वका कूटनीतिज्ञहरूसँग तपाईँको प्रत्यक्ष रिलेसनसिप हुन्छ। You will have the same forum, conference and the same place for working together in collaboration in practicing diplomacy. भोलि तपाईँ UN को चाहिँ महासभामा सहभागी हुनलाई अट्याच भएर पछि सिकाउँछ यी टर्मिनोलोजीहरू, अट्याच भएर जाने मौका पाउनुहुन्छ। You can be one of the के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँ एउटा चाहिँ डेलिगेट मेम्बरहरू भएर भोलि सार्कको, बेमिस्टेकको, त्यस्तै इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कको त्यहाँ सम्मेलनहरूमा तपाईँ जान पाउनुहुन्छ। That means what you can coordinate and cooperate with the global diplomats. That is the way through which you are paving your way to become the ambassador of future government. भविष्यको कुनै एउटा सरकारको तपाईँ चाहिँ एम्बेसडर, राजदूत बन्ने एउटा प्रक्रियामा आफ्नो रोड पेभ गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। Another fact, तपाईँ त 2-3 वर्ष नेपाल बस्ने हो, 4 वर्ष मिसन बस्ने हो, अझ भन्नुहोस् है। You see there, अब सजिलो अलिकति इन्करेजमेन्ट होला, एकदम कमनली भन्छु, नेपाल बस्दाखेरि त तपाईको नेपाल सरकारकै तलब हो अधिकृत लेभलको, तैपनि यु हेभ द डिफरेन्ट अलाउन्सेस। किन भोलि पर्सि तपाईँ चाहिँ यु आर इन द डिफरेन्ट ग्लोबल ग्लोबल फोरम्स मा चाहिँ डेलिगेट भएर नेपालमै पनि डिफरेन्ट इन्टरनेसनल सेमिनारहरू, वर्कसपहरू रेगुलरली कन्डक्ट हुन्छन्। व्हेन यु बी देयर यु हेभ द एक्स्ट्रा अलाउन्स, डेफिनेटली त्यो त सधैँ छ। Besides that, when you are in the diplomatic missions abroad, तपाईं diplomatic mission नेपालको 39 वटा मिसन छन्, 33 वटा एम्बेसी छन्, 4 वटा चाहिँ हाई कमिसन भन्छौँ, अथवा तपाईले चाहिँ कन्सुलर अफिस भनेर बुझ्दा हुन्छ। कन्सुलर अफिस छ र 2 वटा चाहिँ स्थायी नियोगहरू छ, पर्मानेन्ट मिसनहरू छ। पर्मानेन्ट मिसन भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ जेनेभामा छ जुन चाहिँ युएन एजेन्सीजहरूको लागि छ, र अर्को न्युयोर्कमा छ, त्यो चाहिँ युनाइटेड नेसन्स हेडक्वार्टरको लागि छ। So that is to say, तपाईं 39 वटा मिसन मध्ये कुनै न कुनैमा पर्नुहुन्छ। Again, if you carry a brilliant ideas, if you have got a sound personality along with the best English aptitude dealing with the diplomatic issues, तपाईं त फेरि जेनेभा, न्युयोर्क नै जाने हो, हेर्नुस्, बेलायत नै जाने हो, तपाईं त है चाइना, इन्डिया नै जाने हो, जहाँ चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ हाईएस्ट डिप्लोमेटिक प्र्याक्टिसहरू एक्जिक्युट गरिन्छ। भत्ता पनि त्यही अनुसार छ। अमेरिकामा जानुभयो भने 23-24 नभए त $2500 नै होला मासिक है, $2500। तर बंगलादेशतिर पर्नुभयो भने फेरि $1500-1700 मात्र पनि छ है अफिसरको। सो द्याट तपाईँ त्यहाँ सेवामा छिरिसक्दा पनि तपाईँको ब्रिलियन्स, तपाईँको इन्टेलेक्टले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ त्यो प्रोफेसनल करियरलाई सेप गर्छ। सो इन द्याट पर्सपेक्टिभ तपाईँ अब वाइ फरेन सर्भिस भन्ने कुरा म यतिमै लिमिट गर्छु है। डेफिनेटली फरेन सर्भिसमा जाँदाखेरि 3-4 वर्ष बाहिर बस्दाखेरि तपाईँको इकोनोमी पनि 1-2 करोड त पैसा आइहाल्छ। त्यति मात्र नभइकन इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड फर हाई एजुकेसन इन द एब्रोड युनिभर्सिटिज, तपाईँ एब्रोड युनिभर्सिटीको डिग्री ल्याएर पनि आउनु पाउनुहुन्छ। यु सी द्याट यु हेभ गट लट्स अफ अपर्चुनिटिज इन फरेन सर्भिस देयर, यु हेभ गट लट्स अफ अचिभमेन्ट्स एन्ड एक्सपिरियन्सेस अहेड देयर। So that's why foreign service is one of the best destination in civil service of Nepal there. So हेर्नुस् त, हामी एउटा कतै चाहिँ नेपालीहरूको नर्मली एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। नेपालीहरूको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ लक भनेर केलाई भन्छ ल भन्नुस् त? डिबी परेन भन्दैन,
अमेरिकाको लागि मान्छे 50 लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेछ त्यही पनि त्यो चाहिँ तपाईँ के भन्छ मेक्सिकोतिर कता कता चाहिँ त्यो पक्राउ परेर सिपमा क्रुजहरूमा पक्राउ परेर चाहिँ त्यहाँको जेलमा थुनेर बसेको छ अनि सर बिङ अ डिप्लोमेट तपाईँ त त्यहाँको ल एक्जिस्टिङ ल भन्दा माथि बस्ने गरेर जाँदै हुनुहुन्छ यु सी द्याट सो नट अ जोक इफ यु प्रिपेयर वेल राम्रोसँग तयारी गर्नुहुन्छ भने डेफिनेटली यु क्यान मेक योर डेस्टिनेसन कम ट्रु तपाईको आफ्नो लक्ष्य गन्तव्यलाई साँच्चीकै आफ्नो पक्षमा पार्न सक्नुहुन्छ यु क्यान बी एबल टु ब्रिङ योर ड्रिम कम ट्रु तपाईले आफ्नो ड्रिमलाई चाहिँ कम ट्रु गर्न सक्नुहुन्छ सो अब कस्तो कन्टेन्टहरु तपाईले तयारी गर्नुपर्ने छ म छक्करीमा भन्छु पछि अब रेगुलर क्लासहरुमा तपाईहरुले चाहिँ रेगुलर टपिक बेस्ड एक्सप्लेनेसन भइ नै आउँछ सो what I have experience यो 10-12 वर्षको चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ what I have experience there यो मोफा तयारी गर्नेहरु क्लास जोइन गर्ने सुरुवात गर्ने डराउने हो क्या दुईटा रिजन भन्छु है एउटा चाहिँ त्यो युनिफाइड सिस्टम अफ चाहिँ एक्जामिनेसन ल्याइदियो व्हेन देयर इज युनिफाइड सिस्टम उता परराष्ट्रको तयारी गर्दा गर्दा यता प्रशासन राजस्व लेखाइ पुगिन्छ कि भन्ने एउटा डराउनुहुन्छ एक वान है सेकेन्ड कुरा बताउँछु म अब सेकेन्ड फ्याक्ट another is there होइन परराष्ट्र त अति गाह्रो छ रे that's too much difficult that is out of our intellect हाम्रो इन्टेलिजेन्स भन्दा बाहिर कुरा हो त्यो हामीले टच नगरे पनि हुन्छ है they feel like that you see there यो दुईटा रिजनले सुरु गर्ने तयारीको सुरुवातै गर्नुहुन्न म्याक्सिमम let me make you much flexible that you don't have to be brilliant in IR and brilliant in English in the beginning तपाई सुरुवाती दिन त्यो इंग्लिशमा त्यो भन्छ आईआर मा चाहिँ ब्रिलियन्ट हुन जरुरी नै छैन you don't have to be brilliant either average if you have the average understanding and average English aptitude you can be best in foreign service म तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु एकचोटी 5 मिनेट इंग्लिश राम्रोसँग कन्टिन्यू बोल्नुस् भने पनि बोल्न नसक्ने मान्छे फरेन सर्भिस पास गरेर गएका छन् you see there that means what you are brilliant you people can 100% make it through tapai ta jhan 100% सक्नुहुन्छ only there you need a lot of practice you need a lot of interest you need a little more enthusiasm alikiti energy vigor ali badi chahiyo tapaiलाई अब not much that so there are two papers dealing with foreign service tapaile foreign service ko लागि दुईटा पेपर तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ foreign service को लागि that is extra paper 1 भन्छौं हामीले पहिला extra paper 1 deals with English you see the हामीले English language अथवा English paper पनि भन्छौं सुन्दा मात्र इंग्लिश लाग्छ तर सबै डिप्लोमेसी नै हालेको छ है यसमा पनि most of things are you know diplomacy you can check on your screen as well तपाईको स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ both and another is there is a foreign relation and you can the foreign policy and international relation भन्छ foreign policy and IR foreign policy and IR look at that this is extra paper 1 and this one is extra paper 2 both comprises 100 marks है भनेको separately है यो पनि 100 यो पनि 100 these two comprises 100 marks separately here that is to say what are the contents under extra paper 1 and extra paper 2 for content you see here for content let me make you more flexible more easier so for overall content for extra paper 1 is extra paper 2 that means you don't have to study separate topics or any other facts for extra paper 1 overall content vocabulary issues that you require for extra paper 1 can be obtained from foreign policy and IR any topics can be significant for dealing with the content of extra paper 1 what are the things under extra paper 1 you can see the content there it has been displayed on the किन टाइम बर्बाद गर्नु लेखेर you see there on your screen maybe it's displayed on your screen there you see there first one is there translate from it's a translation which comprise 30 marks English paper ma धेरै जनाको टाउको दुखाइ translation नै हो the reason behind that why translation is so much difficult translation is much difficult why translation is difficult because we never have practice in our schooling there हामीले ट्रान्सलेसन प्र्याक्टिस गरेकै छैन one next is there that is not a topic of our academics कुनै पनि एकाडेमिक लेभलमा एउटा जाँच दिनुपर्ने गरेर ट्रान्सलेसनको टपिक थिएन हामी नेपालीहरुको ह्याबिटकै एउटा एक्जाम्पल दिन्छु साइन्स 99.9% साइन्सको स्टुडेन्टले म्यानेजमेन्टको एउटा बुक टच गरेर दुईवटा पाना पनि फर्काएको हुँदैन the reason behind that
त्यो म्यानेजमेन्टको बुकको कुरा जाँचमा आउँदैन, त्यही भएर उनीहरूले पढेको छैन। हो हामी पनि अलिकति पछाडि, स्पेसियली डिलिङ विथ सच टाइप अफ प्योर कन्टेन्ट जुन टेक्निकल कुराहरू छ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको हामीले पढेकै छैन, प्र्याक्टिस नै गरेका छैन, किन त्यो जाँचमा आउँदैन त्यो। द्याट्स वाइ वी नेभर स्टडीड द्याट, बट डोन्ट वरी द्याट वी डोन्ट need a years long time period for making translation sharp and better. We need a few period of time. We need a few weeks to sharpen our ability to in handling the text in translation there. सजिलो छ हेर्नुस् त, ट्रान्सलेसन भनेको त्यति गाह्रो छैन, बट यु हेभ टु बी एक्नोलेज विथ टु थिङ्स। वान, भोक्याबुलरी, अलिक भोक्याबुलरी त चाहिन्छ तपाईँलाई, फिल्ड बेस्ड भोक्याबुलरी। भोलि तपाईँलाई एउटा चाहिँ एक्रेडिटेसन भनेर एउटा वर्ड हालिदियो अरे, त्यो एक्रेडिटेसन भन्ने वर्डको मिनिङ त चाहियो नि तपाईँलाई, यु निड द्याट वर्ड। सिमिलरली अब तपाईँलाई चाहिँ पर्सोना नन ग्रेटा भनेर एउटा इङ्ग्लिसमा वर्ड, त्यो भने के नेपालीमा चाहियो नि, सो टेक्निकल वर्डहरूको मिनिङ चाहिन्छ। डोन्ट वरी फर द्याट, आइ एम गोइङ टु एक्सप्लेन द डिप्लोमेटिक डिक्सनरी राइट फ्रम द बिगिनिङ। म सुरु नै एउटा डिप्लोमेटिक डिक्सनरी पढाइदिन्छु, त्यति भयो भने तपाईँलाई यो डिप्लोमेसी आइआरको कन्टेन्ट बुझ्न पनि सहज हुन्छ, र यहाँ हरेक एस्से लेख्न, रिडिङ कम्प्रिहेन्सन बुझ्न, ट्रान्सलेसन गर्न, समराइज गर्न, यु वन्ट फेस प्रब्लम इन दिस पेपर वान एज वेल। सो डिप्लोमेटिक डिक्सनरी 2-300 फर्मल डिप्लोमेसी रिलेटेड वर्डहरू चाहिँ पढ्नै पर्छ है तपाईँहरूले। You have to go through those words. And second is the diplomatic terminologies. Diplomatic terminology को ज्ञान पनि अति आवश्यक हुन्छ तपाईहरुलाई. You have to be well informed about the terminology. Rather than that, there is a specific strategy in dealing with translation. Translation मा अलिकति specific strategies पनि छ. त्यो strategy पनि तपाईले follow up गर्नुपर्ने हुन्छ. That I am going to explain in the रेगुलर क्लास। कम्तीमा एक हप्ता समय लाग्छ तपाईले ट्रान्सलेसन सिक्नलाई, त्यसपछि रेगुलर प्र्याक्टिस आफै गर्दा पनि हुन्छ। मैले तपाईलाई कम्तीमा एक हप्ताको क्लास लिए भने 30 मार्क्स त अलिकति मार्क्स भोल्युमको आधारमा पनि धेरै हो। 15 मार्क्स नेपाली टु इंग्लिश हुन्छ र 15 मार्क्स इंग्लिश टु नेपाली। यु वन्ट फेस द्याट मच प्रब्लम इन इंग्लिश टु नेपाली। इंग्लिश टु नेपालीमा त्यति समस्या पर्दैन, तर नेपाली टु इंग्लिशमा समस्या पर्छ। कसरी ह्यान्डल गर्ने, इन्डिभिजुअल स्ट्र्याटेजिजहरु छन् इंग्लिश टु नेपाली, नेपाली टु इंग्लिश को। वी विल डिल देम रेगुलरली इन क्लास। सेकेन्ड इज देयर दोस्रो हुन्छ एस्से राइटिङ। एस्से राइटिङ 20 मार्क्स हुन्छ। यु सी अन द स्क्रिन त्यहाँ डिस्प्ले भइरहेछ है, यु सी देयर एस्से राइटिङ इज अफ 20 मार्क्स। एस्से राइटिङ 20 मार्क्स को हुन्छ। And remember one thing, writing an essay is not easy job in foreign service because it is one of the lengthiest essay that you have ever practiced in your academics. 800 to 1000 words को एउटा एस्से लेख्नु पर्छ। सायदै तपाईले कुनै एकाडेमिक लेभलमा त्यति लामो एस्से लेख्नु भएको थियो होला। र अर्को एउटा रिजन अलि कम्प्लेक्स हुनुको रिजन के छ भन्दाखेरि टपिक बेस्ड भन्दा पनि आर्गुमेन्टेटिभ एस्से हुन्छ। कस्तो, यु सी हियर it is often said SARC has replaced BIMSTEC in South Asia. Do you agree or not? Make your argumentation visible भन्छ, यसरी सोधिन्छ। अनि कहिलेकाहीँ कस्तो क्वेशन सोधिन्छ भन्दाखेरि rather than successes, failures of UNO are often gossiped in the global community. Justify. UN को सफलता भन्दा पनि त्यसको चाहिँ फेलियरहरुको बढी गोसिप गर्ने गरिन्छ इन्टरनेशनल कम्युनिटीमा। कारण के होला त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नुस्, के सफलता हुन्, के चाहिँ असफलता हुन्, त्यस्तो टाइपको क्वेशन पनि सोधिन्छ। कहिलेकाहीँ फरेन पोलिसी अफ नेपाल भनेर एस्से लेख्न लगाइदेला तपाईलाई। नर्मल यु सी देयर sometimes you can be asked just for example significance of SARC in maintaining peace in South Asia. नर्मल क्वेशनहरु सोधिदेला। कहिलेकाहीँ त चाहिँ benefits of media and technology in the globalization of media and technology को चाहिँ benefit अथवा चाहिँ advantage त्यस्तो पनि नर्मल क्वेशन पनि सोध्दैला। anyhow तपाईले आर्गुमेन्टेटिभ र पर्सुएसिभ के भन्छ एस्से लेख्ने चाहिँ स्ट्र्याटेजी चाहिँ जान्नुपर्छ। सबभन्दा राइटिङ मस्ट बी इफेक्टिभ। यु सी दैट दुईवटा कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ राइटिङमा। one is coherence, another is cohesion. Cohesion भनेको ग्रामर, ग्रामेटिकली you have to be correct. Wrong grammatical structures are not accepted in a formal examination. दोस्रो कुरा हुन्छ, second thing is there is of coherence, connectivity चाहिन्छ। बिचमा लिएर irrelevant sentence लेख्दिने, त्यसले तपाईको सेन्टेन्स राम्रो गर्दैन। That's why I'm sure that you will be brilliant in coherence and cohesion when you practice it. Writing can be, you see there, writing can be obtained in the optimum level through the writing. Writing sharpen गर्ने एउटा मात्र idea writing. The more you write, more you become competent in writing. So essay writing is not a big deal. Content सबै यही हो मैले भने। We will study about the तपाईलाई भन्न सक्छ disarmament को बारेमा टपिक सोध्न सक्छ, climate change, global warming, refugee issues, COVID-19, anything can be there.
अब त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले केमा गर्छौँ अन्डर एसे। त्यस पछाडि अर्को इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा अर्को टपिक हुन्छ समरी राइटिङ हुन्छ। समरी राइटिङ इज अल्सो नट अ बिग फ्याक्ट देयर। समरी राइटिङ अल्सो अलिअलि टेक्निकलिटी जान्नुभयो र रिडिङ कम्प्रिहेन्सन 15 मार्क्स छ र समरी 15 मार्क्स छ। द्याट्स अल्सो नट अ बिग डिल। त्यसको पनि टेक्निकहरू छ, तपाईँलाई सिकाइहाल्छु। र पेपर 1 मा एकदम इम्पोर्टेन्ट र इजी टपिक र मार्क गर्ने टपिक पनि के छ भन्दाखेरि करेस्पोन्डेन्स। डिप्लोमेटिक करेस्पोन्डेन्सहरुमा 4 वटा हुन्छ। एउटा चाहिँ जोइन्ट कम्युनिक हुन्छ है, एउटा जोइन्ट कम्युनिक। जस्तो एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, पछि क्लासमा डिटेलमा एक्सप्लेन गरौँला। त्यसलाई लेख्ने स्ट्र्याटेजी एकदम फर्मुला बेस्ड, की बेस्ड तरिकाले सिकाउँछु, जहाँ बीचमा बोर्डहरू राखिदियो भने जस्तो सुकै क्वेसन आए पनि फिट हुने गरेर सिकाइदिन्छु म तपाईँलाई। यो लाइक वाट जोइन्ट कम्युनिक। जस्तो नेपालको प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गयो भने भ्रमण सकाएर नेपाल आउँदै गर्दा चाहिँ एउटा प्रेस मिटको आयोजना गरिएर के गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ टु वे पब्लिक कम्युनिकेसन गरिन्छ, त्यसलाई जोइन्ट कम्युनिक भनिन्छ। त्यो जोइन्ट कम्युनिक लेख्ने तरिका हुन्छ, देयर इज अ चाहिँ हेडिङ पार्ट र त्यसको बीचको पार्टहरू लेख्ने स्पेसिफिक स्ट्र्याटेजी छ। जस्तो जोइन्ट कम्युनिक often begins the right honorable prime minister of the federal government, the Federal Republic of Nepal, KP Sharma Oli, has paid a cordial visit to Government of India, the Republic of India, in the cordial welcome, in the cordial invitation of the Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, dated from यति भनेर जुन बिगिनिङ गराउँछौँ त्यो फ्याक्चुअल हुन्छ है। अनि फर्स्ट पर्सन नोट हुन्छ। फर्स्ट पर्सन नेपाल भारतको कोही एकजना प्रधानमन्त्री नवनियुक्त हुँदाखेरि नेपालको प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ आई वुड लाइक टु कङ्ग्रेचुलेट भनेर फर्स्ट पर्सनमा लेख्छ भने फर्स्ट पर्सन नोट हुन्छ। त्यस्तै थर्ड पर्सन नोट, जसलाई हामीले नोट भर्बल पनि भन्छौँ। नेपाल र भारतको बिचमा एउटा सन्धि सम्झौता साइन गर्नु पर्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको चाहिँ एक्सटर्नल अफेयर्सलाई, मिनिस्ट्री अफ एक्सटर्नल अफेयर्सलाई एउटा चिठी लेख्छ भने त्यसलाई हामीले थर्ड पर्सन नोट भन्छौँ। इट इज टु कम्प्लिमेन्ट भनेर लेखिन्छ। त्यो प्याटर्न पछि सिक्न तपाईँहरूलाई। अनि लास्ट वान एउटा प्रेस रिलिज हुन्छ। प्रेस रिलिज भने के त, नेपालको प्रधानमन्त्री आज चाहिँ कुनै अर्को देश भ्रमण जाँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा नोटिफाई गर्ने वेमा चाहिँ प्रेस रिलिज गर्छ, त्यसलाई प्रेस रिलिज हुन्छ। त्यसको डिफ्रेन्ट प्याटर्न हुन्छ। श्रीलङ्कामा बम्बिङ अट्याक भयो। बम्बिङ अट्याक भएपछि चाहिँ त्यसलाई घोर भर्त्सना भन्छ नेपालीमा चाहिँ, कन्डेम्ड चाहिँ म्यासेज भन्छ। कन्डेम्ड म्यासेज निकाल्नु पर्यो प्रेस रिलिजमा। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिँ यस्तो निन्दनीय कार्यको नेपाल सरकार घोर भर्त्सना गर्दछ भनेर जुन चाहिँ एउटा कन्डेम्ड म्यासेज निकाल्छ त्यसलाई पनि प्रेस रिलिज भन्छ। We will deal them with under the regular explanation. Now, unlike that, another part is the diplomacy. You can see there on the shared screen on your device. तपाईँको deviceमा त्यो shared screen देख्न सक्नुहुन्छ। Next is there foreign policy and IR. Definitely, you got to understand when you have to study, तपाईहरुको समस्या कति बेला हुन्छ, तपाईहरु पढ्न कहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ, सिधै नेपालको फरेन पोलिसीबाट होइन। यो सिलेबस लोकसेवा आयोगले यसरी कन्टेन्ट राखे पनि तयारी गर्दाखेरि बेसबाट हुने। What is diplomacy बुझ्ने पहिला, what is international relation बुझ्ने, what is what you call international law बुझ्ने, त्यस पछाडी चाहिँ मात्र नेपालको फरेन पोलिसी बुझ्न सहज हुन्छ। You see there, धेरैजना मिसअन्डरस्ट्यान्ड गर्छ। यहाँ एउटा टपिक देखाउँछु। यहाँ के छ भन्दाखेरि you see there, यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि जस्तो environmental challenge of climate change and global warming भनेको छ। हामी के को बारेमा पढ्छौँ, what is climate change, what are the causes of climate change, what are the effects of globalization, sorry global warming पढ्छौँ। That is not going to be asked in your examination. जाँचमा के सोध्छ, what is the foreign policy of Nepal in dealing with the global problems like climate change and global warming. नेपालको चाहिँ के हो त फरेन पोलिसी भनेर सोध्छ क्या। नेपालको पोलिसी के हो त फरेन पोलिसी। यु सी देयर एक दुईटा इन्सिडेन्ट देखाउँछु। रिपोर्ट गर्नुपर्ने इभेन्ट अथवा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पोइन्टहरु के हुन्छ। जस्तो कालापत्थरमा 2066 सालमा नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदको बैठक राख्यो। किन त, टु अराइज द कन्सर्न अफ द ग्लोबल कम्युनिटी, विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण गर्नलाई। मालदिभ्सले चाहिँ समुद्र मुनि गएर चाहिँ क्याबिनेट मिटिङ राख्यो। किन त, to arise the global community, जुन चाहिँ समुद्र सतह बढिरहेको छ भन्ने कुरा। Maldives one day is going to be drawn. Maldives का त thousands of islands have been already drawn, हजारौं टापुहरू निभाइसके, के भन्छ त्यो डुबिसके। भन्न खोजेको कुरा के त भन्दाखेरि ग्लोबल कन्सर्न, त्यो पनि एउटा नेपाल सरकारको पोलिसी हो। जस्तो इन्भाइरोमेन्टल चाहिँ एसेसमेन्ट के भन्छ, यो नेपाल सरकारको चाहिँ यो चाहिँ वातावरण पहिले चाहिँ टेस्ट गर्ने नीति छ, EAI भन्छ के अरे, इन्भाइरोमेन्ट एक्सेस पोलिसी भनेर भन्छ हैन। यो त्यो पनि नेपाल सरकारको नीति नै हो। अर्को कुरा, you see that Nepal has been an active member of UNO, through which Nepal has been actively working under what, UNESCO,
त्यस पछाडि चाहिँ अनि युएनजिपी युनिसेफ अन्डर काम गरेको छ हो यो फर्स्ट पार्टबाट 20 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ र पोलिसी बेस्ड क्वेसनहरु सोध्छ सेकेन्ड पार्टमा हेर्नुस् अब यसमा तपाईले बढी जोड कहाँ दिनुपर्छ जुकाब भनेको व्हाट इज भन्न भन्दा पनि वाइ भन्ने कुरामा बढी क्वेसन सोध्छ सेकेन्ड पार्ट छ इन्टरनेशनल एन्ड रिजनल अर्गनाइजेसनहरुको कुराहरु पढ्नुपर्छ सेकेन्ड पार्टमा रिजनल अर्गनाइजेसनहरु स्पेसिफिकली यु सी दैट when you study हामी त पढ्दाखेरि बोझ क्या भारी बोकेको जस्तो गरेर पढ्छौं त्यसरी पढ्ने नै होइन म तपाईलाई यी सबै रिजनल अर्गनाइजेसनहरु एकैचोटी पढ्ने मिडियम सिकाइदिन्छु भेरी इजी टेक्निक छ जस्तो हेर्नुस् है इफ यु आज गएर तपाईसँग यदि रेफरेन्स मेटेरियल छ भने प्लिज लुक एट द रेफरेन्स मेटेरियल गएर रेफरेन्स मेटेरियल हेर्नुस् सबै रिजनल अर्गनाइजेसनहरुको अब्जेक्टिभिटिज हेर्नुहुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि टु मेन्टेन रिजनल पीस एन्ड कोअर्डिनेसन to cope up with the regional financial problems with the joint and collaborative effort. Similarly, maintaining the active connectivity for the easy and flexible transit and transportation. सबैमा यही हुन्छ हेर्नु सब्जेक्टिभिटी भनेपछि के पढ्ने त जुन जुन अर्गनाइजेसनको फरक पोइन्ट छ फरक पोइन्ट मात्रै पढ्ने कमन पोइन्ट तानेर एउटै बनाइदिने सबैमा युज गर्दिने युसिडी अलिकति सर्टमा पढ्ने तरिका डेभलप गर्ने म त्यो कन्टेन्ट डेभलप गर्न सिकाउँछु जस्तो तपाईलाई यहाँले चाहिँ जस्तो WTO भन्यो भने what are the functions of WTO no don't believe such type of questions are going to be asked सोध्छ के त being a complete or full member of WTO Nepal has got both challenges and opportunities in WTO justify यस्तो क्वेशनलाई तयारी गर्ने क्वेशन बेस्ड लर्निङ गर्नुपर्छ when we teach you here we teach the question answer pattern direct question answer pattern जान्नु पर्यो नि त नेपाल सरकार चाहिँ यो WTO को मेम्बर मात्रै भएर भयो त what are the challenges नेपालको त चाहिँ करेन्सी नै ड्रोन हुने बेला भइसकेको छ ग्लोबल रिसेसन चाहिँ नेपालमा चाहिँ सबै नेपालको चाहिँ कटेज इन्डस्ट्रीजहरु भ्यानिस हुन्छ भोलि if Nepal cannot compete with the global industries and the what you call MNCs बुझ्नुहुन्छ होला मल्टिनेशनल कम्पनीजहरु हुन्छ सो योबाट चाहिँ नेपालको पोलिसीसँग डिल गरेर व्हाट क्वेशनहरु बढी सोधिरा हुन्छ regional or international organization. Similarly, you see there, individual questions are asked also. There are other topics as well. So, you see there, just for example, Urmila ji, अहिले लास्टमा सोध्नुस् न है म टाइम दिन्छु यहाँहरुलाई अब म धेरै समय पनि युज गर्दिन because we have got another class as well. So you see there, another fact is there. कमल गौतम जी केही छ बिचमा सोध्नु पर्ने फ्याक्ट भनिहाल्नुस् कि यतिकै चाहिँ टच गर्दा तपाईको हात उठायो अहिले एकछिन वेट गर्नुस् है टच गर्दा सर ए हो ल नो प्रब्लम ओके यु सी देयर सो दिस आर द इश्यूज यु सी हाउ टु स्टडी तयारी गर्ने के त दुईटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ when you prepare एउटा कन्टेन्ट हो कन्टेन्ट र अर्को चाहिँ टेक्निक यो प्याटर्न र कन्टेन्टलाई एकदम ध्यान दिएर तपाईले चाहिँ मोबिलाइज गर्नुपर्छ एउटै कुरा 10 वटा बुकबाट पढेर मात्र हुनेवाला केही छैन यु सी देयर राइट कन्टेन्ट एन्ड द राइट प्याटर्न यु हैव टु फलो द प्रिन्सिपल देयर resource material internet is the vast mine of knowledge in this stage internet is the best portal through where you can get the best knowledge कहिले काहीँ हेर्नुस् त तपाई जीके का क्वेशनमा पनि ह्याङ आउट भइरहनु भएको हुन्छ जब नेम कहिले इस्टाब्लिश भयो भन्ने कुरा कसैले लेखेको बुकमा हेर्ने कि नेमको अथेन्टिक अर्गनाइज चाहिँ साइटमा हेर्ने त जब नेमको अफिसियल साइट हेर्नुहुन्छ भने जे नेमले आफ्नो चाहिँ इस्टाब्लिशमेन्ट डेट लेखेको छ त्यही हुन्छ नि नेमको चाहिँ अनलाइन मुभमेन्ट कहिले इस्टाब्लिश भयो भन्ने कुरा सो इन्टरनेट इज द बेस्ट अथेन्टिक मेट बिसाइड्स दैट अलिकति अफिसियल लेभलको लागि चाहिँ एक दुईटा म तपाईलाई चाहिँ ड्युरिङ क्लास सजेस्ट गर्छु फरेन राइटर को बुकहरु पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ म त्यो बुकको नामै लेखिदिन्छु भोलिबाटै हामी साइड क्लास स्टार्ट गर्दै छौं भोलिबाट यो टाइमहरु सबै फिक्स गरेर भोलिबाटै स्टार्ट गर्यौं भने भोलि डे 1 मै सबै चाहिने मेटेरियलहरु लेखिदिन्छु डोन्ट वरी फर दैट सो अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ कन्टेन्ट इन्टरनेटबाट पनि ल्याउन सकिन्छ तर सबै क्वेशनको आन्सर कन्टेन्टमा भेटिदैन कस्तो कन्टेन्ट भेटिन्छ यो रिजनल इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसनहरुको कन्टेन्ट भेटिन्छ तर वाइ को भेटिदैन व्हाट को मात्र भेटिन्छ हो तपाईले यो क्लास दिनुपर्ने जरुरी भनेको त्यही वाइ क्वेशनको लागि हो तीन किसिम चार किसिमको क्वेशनहरु सोध्छ तपाईहरुलाई त यु सी देयर आर्गुमेन्टेटिभ पनि सोध्छ सेमी आर्गुमेन्टेटिभ पनि सोध्छ सो सबै क्वेशनको नेचरको प्याटर्न डिफरेन्ट छ त्यो कन्टेन्टलाई कसरी जस्ट फर एक्जाम्पल लेट मी गिभ यु अ क्वेशन It is often said that MOFA has been unsuccessful in executing Nepal's foreign policy. Do you agree or not? Justify Bandela.
अब लेख्नु पर्यो नि, तपाईले एउटा पोइन्ट त समात्नु पर्यो, सक्सेसफुल छ कि छैन, नथपाइकन त लेख्न मिलेन। यदि कमजोर नै छ भने किन कमजोर छ, दुई चारवटा त एकदम रेसनल पोइन्ट राख्नु पर्यो नि त। Weak efficiency of Nepalese career diplomats in the diplomatic missions and diplomatic international forums. Similarly, another weak institutional efficiency and implementational policy of MOPA. MOPA को implementation policy भएन। Organizational holo of MOPA. MOPA को त्यो चाहिँ एकदम organizational holo भन्छ। जस्तो एउटा चाहिँ advisory board गठन गर्ने भनेको छ, त्यो advisory board गठन भएको छैन। Institute of Foreign Study established भएको छ, उसको स्टडीहरुलाई कहिले पनि इन्जेक्ट गरिदैन पोलिसीमा, त्यसलाई एक्सरसाइज गरिदैन। यसैले हो त्यो वाइ क्वेशनहरुलाई तपाईले एकदमै इम्पोर्टेन्ट दिनुपर्छ। So you see there another important topic in your syllabus is economic diplomacy. प्रत्येक वर्ष दुईटा क्वेशन तपाईले चाहिँ यो अझ दुईटा 20 मार्क्स चाहिँ सेक्सन सी बाट हो है, तर यो कहिले काहीँ चाहिँ इकोनोमिक डिप्लोमेसी बाटै दुईटा क्वेशन परेछ। Just for example, how it is asked there, economic diplomacy भन्ने बित्तिकै 5 tiers and a one mechanism बुझिहाल्ने है। One principal mechanism, 5 tiers and a significant strategy। यो 6 वटा कुरा बुझ्नुपर्छ, 7 वटा 5 वटा चाहिँ टायर्स भनेकै टुरिज्म डेभलपमेन्ट, फरेन इम्प्लोयमेन्ट, फरेन ट्रेड, सिमिलरली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट एन्ड फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, 5 वटा कुरा मुठीमा राख्ने टायर्स। Significant mechanism कसले एक्सरसाइज गर्ने, मोफा, हाउ थ्रु द त्यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन स्ट्र्याटेजी के त भन्दाखेरि एनआरएन नन रेजिडेन्ट नेप्लिजहरुको कोअर्डिनेसनमा गर्ने भन्छ। Similarly, you see there, what is economic diplomacy भन्नु भन्दा पनि why is economic diplomacy significant for Nepal like least developed country सोध्न सक्ने चान्स बढी। अझ त्यो भन्दा पनि प्रिसाइज गरिदिन्छ। You see there, why is FDI significant for Nepal? नेपालसँग त आफ्नो it does not have sustainable economy, it does not have sustainable significant sources of economic development. That's why Nepal is one of the beggar in the world, global community, and it has to beg for foreign aid, assistance, grants, and economic loans, and with the financial organization and international banks in the world there. अब FDI ले कसरी हेर्नु त, फरेन त्यो इन्टरनेशनल इन्भेस्टरहरुको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट अट्र्याक्ट गरेको छ, पोलिसी फेभरेबल छ, त्यसपछि गएर एमएनसीजहरुको एस्टाब्लिशमेन्ट पोसिबल छ, रेभेन्यू हायर कलेक्सन हुने सम्भावना छ, इम्प्लोयमेन्ट अपर्चुनिटिजहरु क्रिएट हुने पोसिबिलिटी छ। सो यसरी यो प्रत्येक यो टपिक देख्ने बित्तिकै मेरो कन्टेन्ट यो रेडीमेड, the one who carries the ready-made answer passes the PhD examination, believe me or not। जसले रेडीमेड आन्सर पकेटमा बोकेर जान्छ, माइन्डमा बोकेर जान्छ, फेरि पकेटमा बोकेर त समाज छ लोक, पकेटमा बोक्ने हैन माइन्डमा बोक है, त्यही मान्छे पास गर्ने हो है। सिमिलरली अघि नै कुरा गर्यौं हामीले यो मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्सको बारेमा, इन्स्टिट्युशनल प्रोभिजनको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ, अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर्सको बारेमा पुग्नुपर्छ, रोल एन्ड फंक्शन्स अफ मोपा लाइक व्हाट कन्डक्टिङ डिप्लोमेसी, इम्प्लिमेन्टेसन अफ फरेन पोलिसी अफ नेपाल, सिमिलरली एक्जिक्युटिङ द international relationship, developing and maintaining the bilateral, trilateral and multilateral relationship, and signing the national treaties and agreements with the friendly nations. Similarly, establishment of diplomatic missions abroad, enhancing national dignity and maintaining the active cooperation in the economic forum. Kati san role and function of MOPA त्यो कुराहरु पनि एकदम माइन्डमा राख्नु पर्यो। च्यालेन्जेस अफ डिप्लोमेटिक चाहिँ कन्सुलर मिसनहरु के छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट कोअर्डिनेसन छैन, मोफासँग कन्ट्याक्ट कहिलेकाहीँ महिनौं दिनसम्म, जति कति बेला जस्तो इराकमा चाहिँ कोही ठुलो घटना भयो अथवा साउदी अरबमा ठुलो घटना भयो भनेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले साउदी अरबिया भएको राजदूतावाससँग कन्ट्याक्ट गर्छ। त्यो भने त डे टु डे कन्ट्याक्टमा बस्नु पर्ने, त्यहाँ छन् धेरै च्यालेन्जेसहरु छन्। We will discuss about that Vienna Convention on diplomatic relations through which international relations, foreign policies and the diplomacy is guided by। यो प्रिन्सिपल तपाईले चाहिँ के भन्छ Vienna Convention on diplomatic relations र उसका ती आधार पत्रहरु तयारी गर्नै पर्छ, पढ्नै पर्छ। सिमिलरली इन्टरनेशनल ल रिलेटेड र थ्योरीज रिलेटेड टपिकहरु पनि छन् तपाईको टपिकमा है। प्रिन्सिपल जस्तो चाहिँ द ल बेस्ड थ्योरीजहरु छन्, त्यो थ्योरीजहरुलाई पनि प्रिन्सिपल बेस्ड लर्निङ गर्नुपर्छ। सो कन्टेन्ट डेभलपमेन्टमा समस्या छैन, कन्टेन्ट लिइसकेपछि चाहिँ राइट सोर्सबाट कन्टेन्ट लिइसकेपछि आन्सर प्याटर्नमा कसरी जाने भन्ने समस्या हो। That's why we will guide you through direct question answer method. If you take my regular classes, मेरो क्लासमा चाहिँ maximum 90% my classes are diverted into the question answer pattern and directed to the right content in the answer। लेख्नु पर्ने कुरा के हो, कसरी लेख्नु पर्ने भन्ने कुरामै मेरो जहिले पनि स्ट्रेन्थ हुन्छ। That's why I want to make you a little
comfortable here, तपाईहरुलाई एकचोटी राम्रोसँग टप टु बटम फर्मल क्लास लिइसक्नुभयो भने कन्टेन्टको समस्या पर्दैन। समस्या पर्छ हाउ टु राइट, त्यसको लागि तपाईलाई चाहिँ अलिकति तपाईको राइटिङ इन्हान्स गर्नलाई हामीले वीकली सैटरडे चाहिँ अब कम्तिमा 2-3 हप्ता चाहिँ तपाईले पढ्नुपर्छ। 2 हप्तादेखि 3 हप्ता लिइसक्नु भएन, बिगिनिङमा चाहिँ हामीले चाहिँ 2 वटा 3 वटा 4 वटा सम्म मात्र क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गराउँछौं। लगभग कोर्स हामी कम्प्लिट गर्दै गयौं भने 1 हप्ता चाहिँ एक्स्ट्रा पेपर 1 को, 1 हप्ता चाहिँ एक्स्ट्रा पेपर 2 को रेगुलरली लोकसेवा मोडेल क्वेशन, लोकसेवा मोडेलमा चाहिँ क्वेशन तपाईलाई बनाइदिएर एक्जाम दिएर फिडब्याकहरु वी विल प्रोवाइड रेगुलरली। त्यसो भयो भने तपाईहरु थ्रस्ट अप भइहाल्छ, नो प्रब्लम विथ दैट। अब रिसोर्समा जाउँ, रिसोर्स मेटेरियलहरुको कुरा गरौँ है। रिसोर्स मेटेरियलहरु चाहिँ बेसिकली 3 किसिमको प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ तपाईले। एउटा चाहिँ क्लासरुम बेस्ड, अब क्लास लिइसकेपछि चाहिँ क्लासरुम बेस्डमा दुईटा भयो। के भयो त क्लासरुम बेस्ड भन्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईको ट्युटोरियल भयो। ट्युटोरियलमा बोर्ड एक्सप्लेनेसनहरु, राइट कन्टेन्ट, प्योर कन्टेन्ट जो जाँचमा एक्जामको आन्सरमा झ्याप्पै जस्ताको तस्तै लेख्न मिल्छ। क्लासरुम बेस्ड एक्सप्लेनेसन र नोट दुईटा कुरा, यो जस्ताको तस्तै लेख्न मिल्ने कुराहरु यो। अब कन्टेन्ट प्रिपरेसनको लागि कम्तिमा 2 वटा तपाईले चाहिँ कम्पेयर गरेर पढ्न सकिन्छ, सजिलो पनि हुन्छ है। किताबहरु बुक सायद मार्केटमा तपाईहरुले चाहिँ यो एक्स्ट्रा पेपर 1 र एक्स्ट्रा पेपर 2 को कम्प्लिट एउटैमा कम्पोजिट आइडिया भएको बुक पाउनुहुन्न। मेरो बुकमा मात्रै छ त्यो बुक चाहिँ, यु क्यान गेट दैट बुक। सायद मार्केटमा बेस्ट सेलिङ बुक पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ। इट्स नट गुड टु एडभोकेट माय ओन बुक। एकचोटी हेर्नुस्, राम्रो लाग्यो भने मैले चाहिँ कम्पाइल, अब चाहिँ यो अहिले नयाँ एडिसनलाई वेट गर्नुस्, अहिले नयाँ ल्याउनु, सायद 1 हप्ता 10 दिनमा आइपुग्ला। अझ नयाँ एडिसन मैले 75 र 76 को क्वेशनको सोलुसन सहित राखिदिएको छु। त्यसो हुँदा तपाईलाई त्यो आन्सर लेख्ने मिडियम पनि थाहा हुन्छ, लेन्थ पनि थाहा हुन्छ, क्वालिटी पनि थाहा हुन्छ। इंग्लिश पेपर 1 र पेपर 2 एउटै बुकमा भयो, कम्पाइल बुक छ। नरेश सरको बुक भनेर पाइहाल्नुहुन्छ मार्केटमा, तर 8-10 दिन पछि जानुस् है नयाँ बुकको लागि त्यो बुक। अनि 1-2टा तपाईलाई म चाहिँ अहिले ठ्याक्कै त्यो बुकहरुको नाम, राइटरको नाम मात्र याद छ, बुकको नाम याद छैन, कहाँ भेटिन्छ के छ, म तपाईलाई भोलि चाहिँ मनिषा दालजी केही छैन, तपाईहरुले त्यो बुकबाट नआउने जुन कन्टेन्ट छ, तपाईले मेरो किताब किनिसक्नु भएको छ अघिल्लो एडिसनमा, नआउने कन्टेन्ट म तपाईलाई पर्सनली प्रोवाइड गरौँला, केही छैन है। So you see there, so that is to say, अनि अर्को 1-2टा तपाईले चाहिँ इन्टरनेशनल राइटरको बुक पढ्नै पर्छ, अफिसियल लेभलको लागि सफिसिएन्ट हुँदैन। 1-2टा इन्डियन राइटर र फरेन राइटरको बुकहरु म तपाईलाई सजेस्ट गर्छु। त्यो मण्डलातिर, अनि त्यसपछि गएर त्यो अलि त्यस्तो मण्डलामा पाउँछ, अनि अर्को 1-2टा म पुस्तक पसलकै नाम भन्दिनँ, त्यहाँ जानुभयो भने भेट्छ। त्यो मेटेरियलहरु पनि रिसोर्स। र अनि अर्को कुरा आशिष बुक हाउसबाट पाउने चाहिँ मेरो किताब हो है, त्यो फरेन राइटरको चाहिँ पाउँदैन, त्यो त पब्लिकेसन हाउस भयो। सो अनदर फ्याक्ट, अर्को कुरा लेट मी शेयर यु वन फ्याक्ट, रेगुलारिटी चाहिन्छ है मोफा प्रिपरेसनमा। र अर्को कुरा राम्रोसँग बुझ्न तपाईले के जरुरी छ, व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, तपाईले यो मोफाको कन्टेन्ट चाहिँ अरु पेपरहरु तयारी गर्नु भन्दा एकपटक अगाडि नै तयारी गरेर राखिदिनु भयो भने यु विल ह्याभ मच फ्लेक्सिबिलिटी एन्ड यु नो कम्फर्टेबलनेस। किन पछि प्रेसर पर्छ, अहिले एकदम रेडी बनाएर राख्दिने, अपडेट गर्दै लेख्ने प्याटर्न मात्र सिक्ने हो पछि त। किन फर्स्ट पेपरले नै धेरै प्रेसर क्रिएट गर्छ पछि लास्टमा त, नट इभन सेकेन्ड एन्ड थर्ड पेपर। फर्स्ट पेपरमा राम्रो मार्क्स ल्याउनु भएन भने त तपाईलाई धेरै ट्रबल हुन्छ, प्रब्लम हुन्छ। द्याट्स व्हाई नाउ म अब कन्क्लुड गर्छु, सर्टमा जान्छु। बाँकी कुराहरु म्यानेजमेन्टको कुराहरु, टाइमको कुराहरु माधव सरसँग बसेर छलफल गर्नुस्। माधव सरले सबै कुराहरु यथार्थमा, बाँकी मैले विच द थिंग्स दैट आई हैव नट यु नो आई हैव नट पुट द लाइट अन, मैले जुन कुराहरुमा लाइट पार्न सकेको छैन त्यो कुराहरु तपाईलाई चाहिँ म माधव सरले अलि क्लियर गरिदिनुहुन्छ, केही छैन त्यो कुराहरुमा चाहिँ। एन्ड अनदर फ्याक्ट इज देयर, हामी वेट गर्दैनौ, भोलिबाटै क्लास रेगुलर लाग्छौं है। क्लास रेगुलर हुन्छ, क्लास सकेसम्म हामीले चाहिँ इभिनिङ टाइममै राख्छौं, 6-7 बजे पछि राख्छौं, जसले गर्दाखेरि सबैको टाइम फ्लेक्सिबल होस्, सबैजनालाई चाहिँ प्र्याक्टिकल होस्, घरमा बसेर आनन्दले अरु मेन्टली घर पुग्नु छ, क्लास छ, हस्याङ फस्याङ त्यस्तो नहोस् भनेर चाहिँ हामीले साँझै राख्न, क्लास साँझमा राख्न खोजिरहेछौं। तपाईहरु अब जोइन भइसकेपछि सल्लाह गरेर एप्लिकेबल टाइम राखौँला, मेरो टाइम पनि मिल्नु पर्यो, तपाईहरुको टाइम पनि मिल्नु पर्यो, सबैजना त्यसरी गर्छौं। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ नेक्स्ट फ्याक्ट इज देयर, व्हेन यु जोइन द क्लास अलिकति बढी रिसर्चेबल हुन्छ। म रिसर्च हो दिन्छु, तपाई आज एउटा टपिक पढाउँछु भने मैले इन्टरनेट कम्तिमा 3टा सम्म लिंकहरु दिन्छु, त्यो टपिक बेस, त्यो लिंकमा गएर त्यो कन्टेन्ट जसरी पनि तयारी गर्न, त्यसको समराइज पोइन्टहरु निकाल्ने गर्नुपर्छ। if you do so, I'm sure you will be best in that as well. त्यसमा पनि तपाई बेस्ट हुन्छ। So, and at last, I have come to the conclusion of delivering the short information regarding the MOFA class. तपाईहरुको केही कुरा छ भने शर्टमा लिन्छु, त्यसपछि म यो माइक चाहिँ माधव सरलाई ह्यान्ड ओभर गर्छु। सर, यो कम्प्रिहेन्सन क्वेशनमा 3 मार्क्सको क्वेशनको
को लागि आन्सर भोल्युम कति जति हुनुपर्छ सर? मैले तपाईले भन्नुभन्दा अगाडि मैले तपाईको कुरा बुझिसके, म एक्सप्लेन गर्छु। धेरैले सोध्ने क्वेशन हो। दुईटा कुरा आउँछ, लेन्थ एन्ड क्वालिटी। 3 मार्क्स को क्वेशन को लेन्थ कति हुन्छ भन्ने सोध्नुहुन्छ। कुनै कुनै क्वेशनको आन्सर एउटा फ्याक्ट बेस सोधेको हुन्छ, जसलाई तपाईले फ्याक्ट भनेका नम्बरहरू, त्यस्तो डेटाजहरू सोधेको क्वेशनहरू हुन्छ, जहाँ तपाईले इलाबोरेसन गर्नै मिल्दैन। त्यो 2-3 लाइनमा पनि एकम्प्लिस हुन्छ भनेको यसरी बुझ्नुस्। 3 देखि 6 लाइनमा नघटाइकन नबढाइकन तपाईले आन्सर लेख्नु पर्ने हुन्छ। सबै कुरा म तपाईँ रेगुलर क्लासमा पुरा मोडेल प्याटर्नबाटै प्र्याक्टिस गराउँछु। कम्तीमा 10 वटा त रिडिङ कम्प्रिहेन्सन प्र्याक्टिस गराउँछु। पुराना सोधेका र नयाँ आउन सक्ने भनेको मोडेल चाहिँ है। त्यो रिडिङ कम्प्रिहेन्सन त सेम हुँदैन। पुरानो क्वेशनहरु सबै प्र्याक्टिस गरेर देखाइदिन्छु म यही तपाईहरुलाई चाहिँ। आन्सर पहिला तपाईलाई प्र्याक्टिस गर्न लाउँछु र पछि म सबै 5 वटै क्वेशनको आन्सरै रेसनल यसरी लेख्ने भनेर देखाइदिन्छु। त्यो प्रब्लम छैन। अरु केही छ? Do you okay, please come on. If you do have any problem, म यहाँ कमेन्ट पनि हेर्छु तपाईले केही सोध्नु भएको छ कि? सर यो जस्तो कम्प्रिहेन्सन डिल गर्नु भन्दा अघि कभर गर्न सकिन्छ पछि भन्नु भएको छ भावना पाण्डेजीले। यस, त्यही भएर त भनेको नि मैले रुटिन बनाएर पढ्नुपर्छ। तपाईले अहिले देखि नै अहिले मोफा एकचोटी राम्रोसँग कभर गरेर छोड्दिने, अनि सफिसिएन्ट टाइम बच्छ सेकेन्ड थर्ड र एकचोटी सबै 5 वटै विषय कन्टिन्यू लिन सकिन्न। कुनै पनि पेपर तयारी गर्दाखेरि फर्स्ट पेपरलाई चाहिँ छोड्दै नछोड्ने, फर्स्ट पेपर सेकेन्ड, फर्स्ट पेपर प्लस थर्ड, फर्स्ट पेपर प्लस मोफा, यसरी चाहिँ रुटिन बनाउनु। सर जस्तो यो कम्प्रिहेन्सन क्वेशनमा चाहिँ यो क्वेशन पहिला पढ्ने कि अथवा पढिसकेपछि क्वेशनतिर जाने? रिडिङ यो तपाईको फर्स्ट पेपरमा कम्प्रिहेन्सन र यसमा एकदम डिफरेन्ट स्ट्र्याटेजी छ है। फर्स्ट पेपरमा क्वेशन पहिला पढिन्छ है। सेकेन्ड पेपरमा चाहिँ एकचोटी टेक्स्ट पुरा पढिन्छ, फेरि क्वेशन पढिन्छ, फेरि टेक्स्ट पढिन्छ क्या। टेक्स्ट दुईचोटी पढ्नुपर्छ तपाईले। यहाँ चाहिँ यो त्यो म स्ट्र्याटेजी स्टेप वाइज नै सिकाउँछु, डोन्ट वरी त्यसको लागि है। क्लासमा मोफाकै क्लासमा इंग्लिशको ट्रान्सलेसन पनि पढाइ हुन्छ सर। ट्रान्सलेसन इज भेरी टफ। मोफा भनेकै यही त हो त। यो सबै इंग्लिश 1 र इंग्लिश 2 दुईटै। यो इंग्लिश 1 पार्ट सबै मैले कम्तीमा पनि तपाईलाई 20 वटा 22 वटा क्लास लगाएर ट्रान्सलेसन एक हप्ता सिकाउँछु। यो सबै कम्पोजिट एउटै हो, यो छुटा छुटी होइन, यो एउटै हो। मोफा क्लास भनेपछि पेपर 1 पेपर 2 दुईटै हो। ल अरु केही छ? सर यो क्लास कति दिनसम्म चल्छ? मिनिमम 60 क्लास, 55 देखि 60 क्लास हामीलाई चाहिन्छ कोर्स कम्प्लिट गर्न। है 2-2 घण्टाको दरले पनि 55 देखि हाल्नु पनि सिलेबस कति भाग छ तपाईलाई। पेपर 1 मा त कति धेरै प्र्याक्टिस गराउनु छ मैले। फेरि मैले एक्सप्लेन गरेर जान्नु हुन्न नि तपाईले। प्लिज आई डोन्ट आस्क मी अबाउट फी। माधव सरले भनिदिनुहुन्छ फीको बारेमा चाहिँ है। प्लिज आई नो अबाउट दैट। म्यानेजमेन्ट र फीको कुरा माधव सरले गर्नुहुन्छ। कोर्स कन्टेन्ट, रिडिङ स्ट्र्याटेजी, टेक्निकलिटिजको बारेमा चाहिँ म भन्छु है। यति चाहिँ भन्छु। अल अफ वी आर इन द सिभियर कन्डिसन अफ कोभिड-19 पेन्डेमिक। तपाईले तिर्न नसक्ने, एफोर्ड गर्न नसक्ने फी चाहिँ हुँदैन, मैले जतिसम्म थाहा पाएको छु। तपाईलाई थाहा छ सेडेप नेपाल नेम भनेको चाहिँ लोकसेवा आयोगको फिल्डमा सबैभन्दा नेपालकै बेस्ट अर्गनाइजेसन हो, बेस्ट इन्स्टिट्युसन हो। मोफाको क्लास भनेको हार्डली कुनै अरू इन्स्टिट्युटमा चाहिँ आजसम्म मैले पढाएको रेकर्ड पाएको छु। अब अहिले अनलाइन कसैले तयारी गर्न सुरु गर्यो भने आई डोन्ट नो। तपाईले भोलि पर्सि रिसोर्स पर्सनहरु टेक्निकलिटी पढाइको लेभल चाहिँ इन्स्ट्रक्सनको लेभल हेरेर छुट्टै हाल्नुहुन्छ है। सर जस्तो एसे राइटिङको लागि कुनै त्यस्तो रिसोर्स मेटेरियल रिसोर्स केही पनि छैन। मैले दिएको कन्टेन्ट सफिसिएन्ट छ। रिसर्चलाई कम्तीमा 20-30 वटा स्याम्पल एसे दिन्छु, यहाँ लेख्न सिकाउँछु, आउने सबै एसे एक्सप्लेन गरिदिन्छु। पेपर 1 को लागि त ढुक्क म कन्टेन्ट हो तपाईको, सिधै कुरा ल। आजसम्म एउटा कुरा तपाईलाई चाहिँ अलिकति मैले एक्सपिरियन्स पनि शेयर गरे। अब तपाईका साथीहरु कोही मफातिर पास गरेका छन् भने सोध्दा हुन्छ 65-66 साल यता 2065-66 यता भनेको लगभग हामीले नै पढाएको चाहिँ स्टुडेन्टहरु पास गर्नुभयो। पेपर 1 मा पढाएको क्वेशन भन्दा बाहिरको एउटा क्वेशन सोधेको छैन। ल क्वेशनै आउट गर्न सकिन्छ पेपर 1 मा। पेपर 2 पनि त्यही हो। तपाईले 50 देखि 70 वटा क्वेशन तयारी गरे पनि सक्यो क्या डिप्लोमेसी, केही प्रब्लमै छैन। पोहोर साल हामीले चाहिँ एउटा कमान्डो क्लास गरेका थियौं। पोहोर साल चाहिँ है कमान्डो क्लास गर्दाखेरि झन्डै त्यहाँ चाहिँ 35 जना स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो सायद है। मैले एकदम हामीले 15 वटा क्लास मात्र गरेको थियौं। 15 वटा क्लासमा जम्मा 30 वटा क्वेशन सिकाएको थिएँ। 30 वटा क्वेशन मध्ये 9 वटा क्वेशन परेको थियो 10 वटामा। पोहोर सालको ब्याचको
है अब नामै भन्ने भए भनिदिन्छु कतिजना त्यहाँ हाम्रैबाट सबै 7 जना खुलेको थियो कि 8 जना 7 कि 8 जना सबै त्यो कमान्डो ग्रुपबाटै पर्नु भएको थियो है उहाँहरूको नामै लिनुपर्छ भने लिदिन्छु उहाँहरूलाई सोद्धा हुन्छ भनेको त्यो म मात्र होइन राम्रो तयारी गर्ने मान्छे जसले पनि तयारी गर्न सक्छ क्या अब हाम्रो टाइम लगभग हामी वी हेभ कम टु एन एन्ड अफ फर्मल क्लास फेरि अर्को क्लास हाम्रो रेगुलर क्लास छ अब केही समय तपाईँहरूको माधव सरले लिनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि वी विल ऱ्याप अप and thank you very much everyone. Thank you for joining me live here. We will continue right from tomorrow. Thank you very much. Cordial thanks to all of the candidates who have joined me live here through Zoom portal. Thank you so much, sir. I would like to hand over this mic to Madhav Pandey sir. Madhav sir, thank you very much for giving me this opportunity that I could speak to my candidate, my students here out. Thank you sir. Thank you very much. More leave sir. Please, sir. Thank you sir.